একটা অঙ্ক করা হয়েছিল, আমরা এখন আর কিছু অঙ্ক করি, ঠিক আছে? আচ্ছা, তার আগে আবার একটু ঝালাই নেই, ইদানিং ছোটখাটো ভুল হয়ে যাচ্ছে, মেমোরি বিট্রে করতেছে। তোমাদের সাথে পরীক্ষা যে 8 তারিখে, 8 তারিখে পরীক্ষা, চ্যাপ্টার 6, 7 and 8 এর উপরে 8 তারিখে ঠিক 8:00-তে পরীক্ষা আছে, ঠিক আছে? Yes, sir. Okay, good. So let us go for our next lesson. স্যার রেকর্ডিংটা অন করলে ভালো হতো। Yes, I'm doing. Recording, where is that? Yes, yes, Recording in now progress. it is being recorded. Okay. We have solved one problem in Cartesian coordinate, right? Which one we have solved? X square plus y square is equal to a square of this type. আমরা এই টাইপের মনে হয় কোনো একটা সলভ করেছি। So and it was regarding the region bounded by a single curve. Now we are going to find the area bounded by two curves. Let the curve be. Let the question is find the area bounded by the parabola y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. There are two equation of parabola. One is y square is equal to 4x and second one is y square is x square is equal to 4y. And I hope that you know the pattern of this parabola. And in the solution part, let us have a graph sketch of this two parabola. One is this one, and this one is y square is equal to 4x. This one. And the second one is about this one is x square is equal to 4y. Which one? And we have to find the area bounded by this two curves. That is the shaded region. তোমরা কি বোর্ড দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Good.
So this is our x-axis, this is a y-axis, and this is the x square is equal to 4y curve, and this is y square is equal to 4x curve. Now our formula was for area, A was from, if we integrate with respect to x, then it was from x1 to x2, y1 minus y2 dx. Now the question is, which equation we shall consider as y1 and which one is y2? Sir, y square equal to 4x is the y1. y1 কেন যে বাবা একটু বলো তো আমাকে। You are very right. স্যার Is there কারণ anyone? আমরা ফিগার থেকে দেখতে পারি যে স্যার Good. উপরের গ্রাফটা হচ্ছে y square equal to 4x, স্যার আমরা আপার গ্রাফ মাইনাস লোয়ার গ্রাফ যদি করি তাহলে স্যার আমরা পজিটিভ এরিয়া পাবো। Good. So far very nice. কেন উপরেরটা থেকে নিচেরটা বিয়োগ করতে হবে? নিচেরটা থেকে উপরেরটা বিয়োগ করলে কি ক্ষতি? স্যার তাহলে এরিয়ার ভ্যালুটা নেগেটিভ এসে পড়বে। So far very good. আর একটু আগাও। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি খুব সুন্দর বলেছো, অনেকেই জানে কিন্তু এই মুহূর্তে কি বলতে হবে সেটা বুঝতে পারছে না। We are very clear that the value of y increases from bottom to top. y এর ভ্যালু নিচ থেকে উপরের দিকে বাড়তে থাকে, কাজেই y এর যে ভ্যালুটা উপরের দিকে আছে সেটা বড়। ক্লিয়ার? y এর যে ভ্যালুটা উপরের দিকে আছে, এইখান থেকে যে y এর ভ্যালুটা পাবো, এই দেখো এই ছবিটা উপরে আছে, সো y এর যে ভ্যালুটা এই গ্রাফ থেকে পাবো সেইটা বড়, আর যে ভ্যালুটা এইখান থেকে পাবো y এর সেটা হচ্ছে ছোট। তার কারণ y এর বড় ভ্যালুটা উপরে থাকে, ছোট ভ্যালুটা নিচে থাকে। একইভাবে উই অলসো নিড দ্য ভ্যালু অফ x1 এন্ড x2। x এর ভ্যালু হচ্ছে বামেরটা সবচেয়ে ছোট, and rightmost one is the bigger one. So we also need this point of intersection. This is clearly 0, 0. This is the origin, and this will be 4, 4. 4, 4 আন্দাজে স্যার বলে দিয়েছে, এখন সলভ করে দেখতে হবে। We know the way of finding the point of intersection. আমরা কিভাবে দুইটা কার্ভের পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন বের করতে হয়, we know that way, and we shall find that. So we have to integrate on the limit of x from x1 to x2, and which will be the x1? x1 will be the leftmost one. এখানে x এর ভ্যালু, এই কার্ভের মধ্যে বামে কোনটা আছে x এর ভ্যালু? x এর ভ্যালু এইখানে 0 আর এইখানে 4, তো বাম দিকে আছে 0, ডান দিকে আছে 4, so this will be, x এরটা ফিক্স করে ফেলি 0 to 4। এখন y1 will be, এখান থেকে y এর ভ্যালু কত পাওয়া যায়? y এর ভ্যালু পাওয়া যায় 2 root x, right? So 2 root x is the bigger one, and এখান থেকে y এর ভ্যালু কত পাওয়া যায়? x square by 4. So this is the smaller one, and this is the variable of integral. এই পর্যন্ত কে বোঝে নাই? উইদাউট এনি হেজিটেশন, উইদাউট এনি লাজ লজ্জা বলে ফেলো বাবা। তাহলে সবাই বুঝে গেছো, তাই তো ভালো। আসলে আমি এরকমই জানি যে আমি অনেক ভালো ভালো ছাত্রদের সামনে দাঁড়ায় লেকচার দিচ্ছি। ভেরি গুড। সো when we shall consider the values of y, we shall consider the upper one as a bigger one, and the lower one is the smaller one. And for x, the leftmost one is the smaller one, and rightmost one is the bigger one. So according to that, we have taken this. So the next thing which is left for us, we have to integrate this, and we are very expert about this integral. আমরা কত জটিল জটিল ইন্টিগ্রাল করে আসলাম, আর এইটা কি কোনো ব্যাপার? এখন কথা হচ্ছে যে ভাই
এই যে 0 আর 4 বের করার জন্য if you want to find it in details you may যে এর আগে এই কাজটা করে রাখতে পারে for point of intersection ছেদ বিন্দু যাকে বলি আমরা, যারা বাংলায় পড়েছো ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত, ছেদ বিন্দু। for point of intersection let us solve যে কাজ আমরা গ্রাফ থেকে করে ফেলেছি, let us solve। তোমরা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাওয়ার পরে এরকম এই যে ইতিহাস লিখবে না, আমি বাধ্যতায় লিখছি let us solve y square is equal to 4x and x square is equal to 4y। so এইখান থেকে y এর ভ্যালুটা এইখানে বসাই দাও, সেটাই ভালো। এইখান থেকে y এর ভ্যালু বসাই দিলে y is equal to x square by 4 and this is, and let us put this here, তুমি রেখে দিলে বাবা এখানে 0 to 4 2 root x minus x square by 2। এটা আমি মুছে ফেলছি। গ্রাফ আসলে অনেক কথা বলে, ইন শর্ট এই জন্য ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস পার্টে গ্রাফটা শেখানো হয়। সো লেট আস পুট দিস ভ্যালু অফ y in the first relation, therefore from y square is equal to 4x we have x square by 4 t square over there and 4x, or x to the power 4 is equal to 4 4 is 16 and 16 times 4 is 64x. Good. So let us go to the top again. X to the power 4 minus 64x is equal to 0. Therefore, x times x cube minus 64 is equal to 0. And for this sort of relation, if the product of two terms is 0, then either the first term is 0 or the second term is 0, and it also include that both of these may be 0. দুইটা জিনিসের গুণফল যদি শূন্য হতে হয় রে বাবা, this basic mathematics tells us that either the first one or the second one or both of these will be 0. তার কারণ কি আমরা জানি কি a 0 into a is equal to 0, a into 0 is equal to 0, 0 into 0 is equal to 0. So দুটা জিনিসের গুণফল যখন শূন্য দেখবে ফর দ্য রিয়েল ফিল্ড, বাস্তব জগতে যদি এরকম হয় তাহলে দুইটার কমপক্ষে একটা 0 হতেই হবে। সো ইট ইজ এক্সপ্লিসিটলি ডিটারমাইন্ড x is equal to 0 and x cube minus 4 to the power cube is equal to 0. Don't make it a lengthier one. প্লাস মাইনাসের গন্ডগোলে যাও না, স্যার মাইনাস নিচ্ছেন না কেন, হ্যান এই সমস্ত কথা বলো না। আর একদিন বলবো এখানে আমরা ছবি এই জন্য আগে এঁকে নিয়েছি, ওইখানে এক্স এর ভ্যালু নেগেটিভ হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। সো when x is 0, then from both the relation y is must 0. When x is 4, then y is equal to 4. So our point of intersection is as we have got it from the graph is 0 0 and 4 4. কাজে আমরা গ্রাফ থেকে যেটা নিয়েছি দেখো, that is very very right. So আমাদের limit of the integral is very right. Therefore let us go for, স্যার এখন স্যার সরাসরি স্যার ক্যালকুলেটরে বসাই দিলে হবে না স্যার? ক্যালকুলেটর বসাইতে চাও, পরীক্ষার খাতায় বসায়ও না, ও একটু হিসাবটা করে দিও। আলটিমেটলি তুমি after becoming an engineer you will do that.
and that will be appreciated. But this level, it is not permitted. তুমি ক্যালকুলেটর চাপে আমাকে রেজাল্টটা দিয়ে দিবা, আমি নানান ধরনের জল্পনা কল্পনা করতে থাকবো, বুঝছো, তোমার নাম্বার কেটে নেওয়ার জন্য। এবং তুমি যদি ডাইরেক্ট ক্যালকুলেটর চাপে বসাই দাও, তাহলে অনেক মার্কই কেটে নেবো। সো দিস ইজ ফ্রম 0 to 4, কত ছিল? 2 স্কোয়ার রুট ওভার এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই 4 dx. So এইটার কি অবস্থা হয়? This is actually x to the power half, so this will be x to the power 3 by 2 and divided by 3 by 2. By this time, I know that many of you have completed this. So মনে মনে হাসতেছে যে আমি কখন শেষ করে বসে আছি, আর স্যার এখনো সেই জায়গায় বসে আছে। 4 by 3. So this is 4 to the power half and 3 again. আর এখানে 4 to the power 3 divided by 12. আর পরেরটা 0 বসালে this both of this will be 0. So we are not bothered about that. ঠিক আছে? So please complete it. যারা অঙ্ক করে ফেলেছো, রেজাল্ট কত বলো? আমি তো ভুল করলাম, এই 4 by 3 এর সাথে যাবে। 4 by 3 এইটার সাথে একেবারে ব্র্যাকেটের বাইরে কিভাবে হলো? হ্যাঁ, ভুল করে হয়। 4 by 3 এইটার সাথে শুধু। সো দিস ইজ 4 by 3, আর এটা হচ্ছে স্কয়ার রুট করলে 2 হয়ে যায়, 2 এর উপরে মাথার উপর 3 নিলে 8 হয়। সো দিস ইজ 8 and this is what will be that 4 দিয়ে কাটলে কত হবে? 16 by 3. Am I right? আরে বাবা, এই গুণ ভাগে আমাকে ঝামেলা করো না, গুণ ভাগে আমি খুব কাঁচা। অ্যাকচুয়ালি মিথ্যে কথা বললাম, মেমোরি লস হয়ে গেছে। আগে আমি 3 সংখ্যা পর্যন্ত গুণ হচ্ছে এই খাতায় করিনি। আচ্ছা, ultimately we are getting 16 by 3. Is it square unit? ষোলো বাই 3 বর্গ একক হবে এটা। একটু ফ্যানটা ঘেমে গেছে। এই গুণ ভাগ আর যোগ বিয়োগের পরে তোমার সাথে আমার কি মিলছে? Yes, sir. Good. Let us go for the polar function. পোলার ফাংশন ওখানে একটা দুইটা তোমাদের মনে হয় আমি করে দিয়েছি, যেটা করি নাই সেটা আসলে নতুন ধরনের অঙ্ক নাই, এটা সেম প্যাটার্ন। The question is find the area bounded by cardioid R is equal to A 1 plus cos। এখন এই এ না দিয়ে তুই তোমার পরীক্ষার খাতায় যে কোশ্চেনে যে দেখলে যে এখানে বি আছে, সি আছে, ডি আছে, পি আছে, কিউ আছে, actually that are not different problem. It is all about the pattern. R is equal to 1 plus cos
শুধু এরিয়ার জন্য কাউন্ট করে এরিয়াটা বের করে নেই, তারপর 2 দিয়ে গুণ করে দিই, তাহলে টোটাল এরিয়াটা পেয়ে যাবো না? যাওয়ার কথা। সো লেট আস ইন্টিগ্রেট দিস ওয়ান, লেট আস ইন্টিগ্রেট দিস। এখন কথা হচ্ছে যে স্যার এই সুবিধাটা কেন পাচ্ছি? পাচ্ছি এই জন্য ইতিহাস বলে, এই ইতিহাসগুলো ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য নয়। The graph is, we have drawn this graph. আরেকবার বলছি, গ্রাফ আঁকার জন্য কখনো ভুলেও যেন পরীক্ষার খাতায়, পরীক্ষার হলে না শুনি যে আমার স্টুডেন্টরা হচ্ছে গ্রাফ পেপার চাইছে, একদম তাইলে কিন্তু হাতে পেলে মাথায় বাড়ি দিবে। তোমার যে খাতা থাকবে সেই খাতাতে অনলাইন এক্সামে গ্রাফ পেপার কেমনে গ্রাফ স্কেচ। তাইলে তো আমি বিপদমুক্ত। যারা অনলাইনে পরীক্ষা দেবে তারা তো গ্রাফ পেপার চাইতেই পারবে না। তুমি তোমার খাতায় এরকম করে গ্রাফ স্কেচ করবে, গ্রাফ স্কেচ করবে। এই যে আমার ছবি খুব ভালো হয় নাই, তারপরেও যতটুকু ভালো হয়েছে এতটুকু যদি না হয়, তাহলে ইফ ইউ আর ক্যাপেবল টু শো দিস লাইন, ইনিশিয়াল লাইন, ভার্টিক্যাল লাইন, অপোজিট লাইন, দেন ইট ইজ ওকে। আর এটা হার্টের মতো দেখা গেলেই মোটামুটি ইটস ওকে। গ্রাফ পেপার ভুলেও যেন না চাও। সো দ্য গ্রাফ ইজ সিমেট্রিক, symmetric with respect to the initial line. এই যে আমি যে কথা বললাম, গল্প কম বলে শেষ করি। এখন এই যে সিমেট্রিক উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ইনিশিয়াল লাইন, এটারও একটা টেস্ট আছে। টেস্ট করতে গেলে সেটা কি করতে হয় রে বাবা? থিটা ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস থিটা বসাও, দেখো ইকুয়েশনের কোনো চেঞ্জ হবে না। 1 plus cos theta. This is the mathematical test. R is equal to a 1 plus cos of minus theta. এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের উপরে আবার ফার্স্ট ব্র্যাকেট, কোনো সমস্যা না। তাহলে কি থাকবে? আবারও 1 plus cos theta ই হবে। তার কারণ কি? cos of minus theta is cos theta again. If this case arises, then you can be sure that this polar equation is symmetric with respect to the initial line. আর আর এর জায়গায় যদি মাইনাস আর বসিয়ে ইকুয়েশনের কোনো পরিবর্তন না দেখো, তাহলে মনে করবা যে এটা ভার্টিক্যাল লাইন বরাবরও তোমার সিমেট্রিক। যাই হোক, the graph is symmetric with respect to the initial line. Therefore, এটা কি পরীক্ষায় প্রুফ করে দেখাতে হবে? না 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 রে বাবা, সেই কথাই তো বলছি তোমার। তুমি কিছুক্ষণ আগে মাঝে মধ্যে বল না স্যার এই যে গ্রাফটা এইরকম যে হবে, এটা যে কার্ডিয়েট হবে, এটা সাইক্লয়েড হবে, কারো কারো মনে তো প্রশ্ন থাকেই। এই যে এখানেও সেই রকম থাকে যে স্যার বলতেছেন সিমেট্রিক, আন্দাজে একটা গ্রাফ এঁকে দিয়ে গল্প মারতেছে, গ্রাফটা যে ওই রকম হবে তার কোনো নিশ্চয়তা আছে? এই বিশ্বাসযোগ্যতা একটু তৈরি করার জন্য বলছি আর কি। ওইগুলোর টেস্ট আছে, সেটাই একটু বললাম। থিটা ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস থিটা বসালে, ইফ দ্য পোলার ইকুয়েশন keeps its value unchanged, then it is initial and symmetric with respect to initial line. And if we replace r by minus r and we have the same equation, then the equation is symmetric with respect to the vertical line. অঙ্ক দিলেই পাবে। নাও লেট আস কমপ্লিট দিস ইন্টিগ্রাল। আমি করছি কি রে বাবা? ইন্টিগ্রাল দিচ্ছি 0 থেকে পাই পর্যন্ত, তার মানে শুধু এইটুকু আমি নিচ্ছি। থিটা ইজ ইকুয়াল টু 0 থেকে পাই পর্যন্ত নিচ্ছি। আর এখন তুমি বলো পোলার ইকুয়েশনের এরিয়ার ফর্মুলা কত ছিল? আমি ভুলে গেছি, তোমরা বলো। হাফ আর স্কয়ার থিটা। বলো বলো। হাফ আর স্কয়ার থিটা। মাত্র একজন কেন? হাফ আর স্কয়ার ডি থিটা। সিটি পরীক্ষা যখন দাও তখন দেখি যে একদম অঙ্ক যতই ঘুরাই দিই, একদম কেমনে কেমনে যেন সবাই একই জিনিস লিখে ফেলো মুহূর্তে। 30 মিনিটের মধ্যে কোথা থেকে যেন নিয়ে চলে আসো। আর তোমাকে আমি হ্যান্ড আউট দিয়েছি, তুমি কেন বলতে পারছো না? সো দ্য ফর্মুলা ওয়াজ
half r square d theta and the limit of theta from theta 1 to theta 2 আমি অর্ধেকটা নিয়েছি 0 থেকে পাই পর্যন্ত পুরাটা আমার কাছে চাওয়া হয়েছে তাকে 2 দিয়ে গুণ করে দিয়েছে যেহেতু এটা সম্ভব সো নাও হোয়াট ওয়াজ r r এর মান কত ছিল রে বাবা বলো a 1 plus cos of theta কেউ একটু কথা বলিও d theta so we have put the value of r এখন এই হাফ আর 2 চলে গেছে আগের লাইনে দাঁড়ানো উচিত ছিল 0 to pi a square 1 plus 2 cos theta plus cos square of theta d theta please put your roll number in the chat box baba 80 হয়ে গেছে so let us finish this a square is here theta from 0 to pi 1 plus 2 cos of theta and this is half 1 plus cos of twice theta আমি এই লাইনে গেলাম d theta you চাইলে cos square কে ইন্টিগ্রেট করতে পারো I have taught you the way কমপক্ষে দুইটা পদ তোমাকে শিখাইছি cos to the power n কে ইন্টিগ্রেট করতে হলে কি করতে হয় সো আমি সেখানে যাচ্ছি না আমি সহজ সরল পথে গেলাম 2 cos square theta কে 1 plus cos of twice theta লিখে দিয়েছি a square 1 plus 2 cos of theta আমি 1 না রেখে 3/2 করে ফেলে একবার theta is equal to 0 to pi আর এইখানে আমার থাকছে half cos of 2 theta এর ইন্টিগ্রাল আমার পড়া লাগে না তোমরা ভালো পারো আমি করতে গেলে ভুলভাল করে ফেলবো সো 3/2 theta and 2 sin theta and half sin twice theta by 2 ঠিক বললাম কিনা একটা বিষয় is very clear this part and this part is 0 হিসাবিল্লাহ why there is 0 and pi 0 এবং pi তে sin সব সময় 0 হয়ে যায় so this we are not worried about this simplification is a very minor task for us so a square 3/2 theta is pi and if theta is 0 then it will be 0 so finally we are getting 3a square pi by 2 square unit তোমাদের ক্লাসটা আজকে একটু শর্ট করে এখানে শেষ করব তোমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও পরীক্ষা 8 তারিখে তার আগে ক্লাস একটা অন টিউসডে 11:45 এ ক্লাস গতকাল লেকচারার নাফিস আমাকে দিয়েছিল কিন্তু ফার্দার ইনভেস্টিগেশনে দেখা গেছে যে অন টিউসডে 11:45 এ তোমাদের নাকি একটা পরীক্ষা দিয়েছে তো আপাতত শিডিউল জানি না অল্প একটা সিলেবাসের অল্প একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করার আছে সেটা হচ্ছে ভলিউম অফ সলিড ঘনবস্তুর আয়তন এটা নেক্সট উইকে আরো দুইটা ক্লাস পাবো ইনশাআল্লাহ নেক্সট উইকে যে কোনো একটা ক্লাসে
আমরা আলোচনা করলেই হবে। এখন কথা হচ্ছে যে on Thursday there is a exam at 8:00. স্যার এক্সামে তো ডেরিভেশন ইম্পর্টেন্ট না তাই না সিটির জন্য? তাই আচ্ছা, যদি ইম্পর্টেন্ট না হয় তাহলে তুমি পড়িও না সিটির জন্য, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে তোমরা লাস্ট ক্লাসে যখন আমরা সিটি নিয়ে কথা বলেছি, যারা হাজির ছিল না তারা শুনে রাখো, there will be a city on 8th July at 8:00 on chapter 6, 7 and 8. Okay. Before that schedule, Allah Hafiz. If there is no doubt from your side. Okay.